We always talk about the $40,000 or so that Rivian loses on the sale of every one of its vehicles. I don't know how much you lose on the sale of each Lucid Air, but it's got to be a lot more because your burn rate is about the same and you sell far fewer vehicles. When will you start making money on the products that you sell? On the Lucid Air that we're looking at in video right now, it's beautiful. Reviewers absolutely love the vehicle. They love your technology, but it's very costly. The Gravity, I'm sure, will be the same story. When are you going to start making money on each of these vehicles that you sell? So there's a misleading narrative here, Matt, that all those costs are the cost of creating the car or the cost of our technology, and that's simply not true. So much of our finances are due to our long-term investments. We've just completed, or very nearly completed, a $3 million build-out of our state-of-the-art factory in Arizona. We've brought in logistics, we've brought in even stamping into a vertically integrated operation, and we've really expanded and brought under one roof the world's most advanced powertrain manufacturing capability. No one has a facility quite like this. And also then we're building out a factory in Saudi Arabia, which will have a capacity for 150,000 units per annum. On top of that, we have the investment of bringing what I believe will be the world's best SUV, the Lucid Gravity, to fruition, scheduled for start of production later this year. And then we're also building out our sales and service network and investing in our mid-sized platform, which is going to be a landmark product for us, scheduled for start of production late 26. So with all those investments for the long term, that's what's dominating our finance. And this is falsely read as it's costing too much. We've got the best technology in the world, and it is cost-effective technology. We can manufacture this. Make no mistake. 안녕하세요, 루장입니다. 전강 후약으로 마감한 미국 증시는 엔비디아 등 기술주 대부분이 약세 전환하기 시작하면서 이루어졌는데요. 시장 전문가들은 여전히 불확실성이 크다고 보고 있고 이란의 이스라엘 공격도 일촉즉발의 상황이기 때문에 이러한 긴장감이 더해져서 이와 같은 결과가 나왔다 볼 수 있겠습니다. 또한 전문가들은 당분간 높은 시장 변동성이 지속할 것이라고 입을 모았는데요. 앞으로 8주간 우려할 게 많아서 변동성이 확대될 것으로 보인다며 며칠간의 랠리 후 또 다른 작은 매도세가 펼쳐져도 놀라지 않을 것이라고 판단하면서 경기 침체에 대한 우려가 지속될 것으로 생각됩니다. EV 섹터주도 증시의 약세를 피해갈 수는 없었는데요. 리비아는 마이너스 6%, 테슬라는 마이너스 4%, 루시드는 마이너스 5% 이상 각각 하락했고 2.91불로 정규장을 마치면서 애프터 장에서는 보합으로 끝이 났네요. 일본봉은 장 초반 어느 정도 괜찮았었는데요. 중반부에 급격하게 밀리면서 마감 때까지 이렇다 할 힘을 쓰지 못했습니다. 오더플로우는 라지 스케일과 스몰캡에서만 매도가 더 많은 것을 확인할 수가 있었네요. 자, 좋은 실적을 발표하고도 증시의 압박이 상당히 심해지자 힘을 쓰지 못하고 있는데요. 정말 운도 없죠. 하필 이 시기에 증시의 조정이 나와버리니 말입니다. 전체적인 시장이 움직이는 것은 어쩔 수 없기에 시장이 좋아진다면 다시 한번 좋은 흐름을 이어갈 수 있을 거라 생각합니다. 힘내시기 바라겠고요. 이번에도 사우디아라비아 PIF에서 자금 조달을 진행하면서 지분에 대한 우려스러워 하시는 분들도 분명히 있으실 텐데요. 그에 대한 리스크를 정리해 보았습니다. 첫 번째로 지배구조 리스크가 있겠는데요. PIF가 루시드 모터스의 주요 결정에 큰 영향을 미칠 수 있고요. 독립적인 경영 판단이 어려울 수 있다는 것입니다. 한마디로 PIF에서 싫어하면 아무것도 못하게 되는 것이죠. 두 번째로는 정치적 리스크. PIF가 사우디아라비아 정부와 긴밀히 연관되어 있어서 국제 정치 상황에 따라 루시드의 사업 운영이 영향을 받을 수 있겠는데요. 현재 중동 지역에서 안 좋은 소식 등이 상당히 많이 나오고 있죠. 만약에 사우디아라비아에서 개입하게 된다면 AMP2 시설, 이제 거기서 생산되는 차량들도 많은 제재를 받을 것입니다. 세 번째로는 재정 리스크입니다. PIF의 투자 결정이 루시드의 장기적인 재정 안정성에 영향을 미칠 수가 있습니다. 지금은 PIF에서 2030 프로젝트를 위해서 아낌없는 지원을 해주고 있지만 현금이 바닥을 드러냈을 경우 PIF에서 자금 조달을 중단하게 된다면 루시드로서는 힘든 시기가 찾아올 수 있다는 것이죠. 아마도 그럴 일은 거의 일어나지 않을 것입니다.
단점이 존재하면 장점도 존재하죠. 단점보다는 장점에 더 큰 비중을 두고 투자하고 있는 저로서는 기술력과 든든한 자본줄을 보고 버티고 있는 중입니다. 첫 번째 장점으로는요, 재정적 안정성입니다. PIF의 대규모 자금 지원은 루시드의 연구 개발, 생산 확대, 그리고 글로벌 시장 진출에 필요한 재정적 지원을 제공한다는 것이죠. 그 전에 아셔야 할 부분이 피터 롤린슨 CEO가 없었더라면 현재의 루시드의 그룹은 없었을 것이고요. EV 분야의 선두주자로서 이러한 기술력들도 세상에서 보지 못했을 것입니다. 그리고 사우디아라비아의 투자가 없었더라도 세상에 빛을 보지 못하고 사라지게 되었겠죠. 재정적 지원이 상당히 중요한 만큼 현재는 잘 이루어지고 있다고 보고 있고요. 앞으로 그래비티와 미드사이즈 모델로 여태까지 도움을 준 것에 보답하는 시기가 꼭 찾아올 것입니다. 두 번째로는 시장 접근성입니다. 사우디아라비아 및 중동 지역 시장 진출에 유리한 위치를 차지할 수 있죠. 지정학적 리스크가 고조되고 있지만 2030년을 내다본다면 큰일을 앞두고 있는 사우디아라비아로서는 가만히 지켜만 보고 있지는 않을 것입니다. 중동의 안정을 위해서 최선을 다하겠죠. 또한 중동을 통한 아시아 시장 진출과 유럽권의 빠른 딜리버리가 가능해지는 만큼 EV 허브로서 제 몫을 톡톡히 해낼 것입니다. 세 번째로는 전략적 파트너십, PIF의 네트워크와 자원을 활용하여 루시드가 더 많은 전략적 파트너십과 기회를 창출할 수가 있겠는데요. 에스턴 마틴과의 파트너십에서 피터 롤린스는 PIF와 전혀 상관이 없다고 하지만 과연 그럴까요? 다음은 가장 유력한 후보군인 현대자동차가 대기 중이죠. 그 다음은 어디가 될까요? 중국 쪽 제조사인 지리자동차에 PIF가 투자를 하고 있는 만큼 많은 전략적 파트너십이라는 기회와 사우디 최초의 EV가 될 시어 차량과도 전략적 협력도 기대하고 있는 중입니다. 네 번째로 장기적인 비전으로는 PIF는 장기적인 투자 관점을 가지고 있기 때문에 루시드의 지속 가능한 성장을 지원할 수가 있죠. 이러한 장점들은 루시드 모터스의 경쟁력을 강화하고요. 글로벌 시장에서의 입지를 확장하는 데 기여할 수 있다는 것이고 럭셔리 분야에서 시장 점유율을 확실히 가져올 수 있다는 것입니다. 리스크가 없는 기업은 없습니다. 이러한 리스크를 어떻게 잘 헤쳐 나가느냐가 가장 중요하겠죠. 루시드는 이 모든 것들을 버티면서 여기까지 왔고요. 앞으로 대량 생산이라는 큰 문턱이 남아있지만 이 또한 잘 해낼 거라 생각합니다. 피터 롤린슨의 말대로 자사의 EV 기술이 최고라고 설명하고 경쟁사들이 따라잡는데 몇 년이 걸릴 것이다 라고 말한 만큼 실제로 그것을 수치상으로 보여주면서요. 기술력에 대한 큰 자신감으로 기업을 성장시킬 수 있다는 것을 보여주고 있고 결국 가장 효율적인 EV가 장기적으로 가장 큰 성공을 거둘 것이다 라고 말하면서요. 루시드의 CEO가 공유한 세부 정보에 따르면 황금 거위를 가지고 있고 이를 통해 세계에서 가장 가치 있고 성공적인 자동차 제조업체 중 하나로 자리매김할 수 있다는 것입니다. 지금은 5마일을 달성했지만 시간이 지남에 따라 루시드의 기술이 얼마나 개선될지 누가 알겠습니까? 여기서는 이렇게 이야기합니다. 최소한 루시드는 언젠간 헐리우드에서 역사 드라마로 각색될 만한 10년 이상의 경쟁을 위한 무대를 마련하고 있다고 말이죠. EV 시대의 역사를 새로 쓸 루시드를 기대하면서 오늘도 즐거운 하루 되시고요. 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.